Hi guys, how are you? Today I will going to teach you global affairs or global trend module. This module is prepared by Moshe or Minister of Higher Education, and which the course given for the university freshman students. So if you are new for this channel, I would like to invite you to my channel. Please subscribe my channels and be familiar with us. Okay, chapter 1, understanding international relation. How we define international relation? Any other courses, the first chapter is many times the first chapter describes the basic concept or basic issues of the course. ብዙ ጊዜ የኮርሱን መሰረታዊ የሆኑ ጽንሰ ሀሳቦቹን ነው የመጀመሪያው ቻፕተሮች ዲፋይን የሚያደርጉት። ብዙ ጊዜ ከዲፊኒሽን ከባክግራውንድ ወይ ከሂስቶሪካል ባክግራውንድ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው በመጀመሪያው ቻፕተር የሚካተቱት። ላይክ እንደዚሁ በዚህ ሞጁል ላይ በመጀመሪያው ቻፕተር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት ምንድን ነው? እንዴት ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዲፋይን የምናደርገው? ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ለምሳሌ ኮንተምፖራሪ ወርልድ የምናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ በኩል ጦርነት አለ፣ በዚህ በኩል ብሔርተኝነት አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ዲፕሎማሲ አለ። ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ውስጥ እንዴት ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዲፋይን የምናደርገው? So there is, at a contemporary world, there is wars, there is diplomacy, there is nationalities. So to make the sense for this all, we need to know the contemporary world and its history. የአሁኑን ወርልድን ማወቅ አለብን። ሶ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ወይም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዲፋይን ስናደርገው the relationship among the world government ማለት እንችላለን። የተለያዩ ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስንል የተለያዩ መንግስታት ሚት አድርገው ዲፕሎማቶች ወይም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሲያደርጉ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንላለን። ግን the world government ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ a range of interaction between peoples ሊሆን ይችላል። በሰዎቹ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ለምሳሌ ከዛ ከሌላ ሀገር ካለው ሰውና እዚህ ካለው ጋር ሁለቱ ኢንተራክት ሲያደርጉ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሊፈጠር ይችላል። የሆነ ግሩፖች አሉ። ለምሳሌ ግሩፕስ ፕሪምስ የምንላቸው የተለያዩ ለምሳሌ የግል የሚሆኑ የመንግስት ድርጅቶች፣ ኢንቨስትመንቶች፣ ባለሀብቶቹ ምናምን ነገር አንዳንድ ፓርቲዎቹ ለምሳሌ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ይኖራሉ። ለምሳሌ አሶሲዬሽኖች፣ የተለያዩ አሶሲዬሽኖች ይኖራሉ። ኔሽን ወይም ስቴቶቹ ወይም ሌላችሁ ደግሞ ነን ጎቨርንመንታል የሆኑ ኦርጋናይዜሽን አሉ። ነን ጎቨርንመንታል ኤንጂኦ የምንላቸው እነኚህ ሁላ ከሌላ ሀገር ጋር ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ግንኙነት ሲፈጥሩ ሁሉ ምን ይባላል? ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይባላል። 1.1 Conceptualizing nationalism, nations and state. The word nation, state and country are used as interchangeably and this is not correct ይላል። ኔሽን ስቴት እና ካንትሪ የሚለው ቃላት እንደ ተመሳሳይ አይነት ይወሰዳሉ። two side of the same coins እንደምንለው አይነት እንደ አንድ አይነት ተብለው ይወሰዳሉ። ግን ይሄ ልክ አይደለም። For nationalists, a nation is a collective group of people who share a number of common social, cultural, ethnic characteristics. ለናሽናሊስት ኔሽን ማለት
የሰዎች ስብስብ ነው። ይህ ሰዎች ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ካልቸር፣ ኢትኒሲቲ እና ሶሻል ካራክተር ያላቸው የሆነ በማህበራዊ ግንኙነት ላይ የሚያመሳስል ነገር ያሉ ሲሚላሪቲ የሆኑ ይንኮ የሆኑ የተለዩ የሰዎች ስብስብ ነው ኔሽን ይላል። It is a social collective involving various criteria and characteristics that are unique to each nation. እያንዳንዱ ዩኒክ የሆነ ሲሚላር የሆነ ካራክተሪስቲክ አለው ይላል። This characteristic can involve ለምሳሌ ይህ ካራክተሪስቲክ ወይም መለያው የሚለይበት አንዱ በቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ በትራዲሽን ሊሆን ይችላል፣ በኢትኒሲቲ ሊሆን ይችላል፣ በሪሊጂየስ ሊሆን ይችላል፣ በሜዝ ሊሆን ይችላል፣ በቢሊፍ ሊሆን ይችላል፣ ሲምቦል ሊሆን ይችላል፣ ብሌድ ሊሆን ይችላል፣ በደም፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በእምነት፣ በባህል ወዘተ በምንለው ነገር ተመሳሳይነት ዩኒክ ካራክተሪስቲክ ያሉት ኔሽን ነው ይላሉ። The idea of the nation is largely subjective and it is self-selective in the sense that each nation defines what it is to be part of that nation ይላል። ስለዚህ ሰብጀክቲቭ ነው ኔሽን የምንለው ሀሳቡ ሰብጀክቲቭ ነው። እኔ የዚህ ኔሽን አባል ነኝ፣ እኔ የዚህ ኔሽን ቡድን ነኝ የማለቱ ነገር ሰብጀክቲቭ ነው ማለት። The nation in the sense in social phenomena that differentiate different people in the world. በዓለም ላይ በተለይ especially as the today world we can differentiate people by his our nation. በሌላው ደግሞ nationalism ማለት nationalism is the doctrine that asserts the nation as a basic political unit in organizing society። በቃ ኔሽናሊዝም ማለት ደግሞ ብሔርተኝነት ነው። ብሔርና ብሔርተኝነት ኔሽን ማለት ብሔር ሲሆን ኔሽናሊዝም ማለት ብሔርተኝነት። ብሔርተኝነት ማለት ዶክትሪን ነው፣ መመሪያ ነው። ነገር ግን ያ ዶክትሪን እዛ ያለውን ኔሽኑን as a basic political unit አድርጎ ነው የሚወስደው። ኔሽናሊዝም ማለት ኔሽንን as a basic political unit አድርጎ የሚወስድ። ለምሳሌ በፖለቲካል ዶክትሪን ኔሽናሊዝም ማለት as a political doctrine nationalism is the belief that the world people are divided into nations and that each of these nations have the right to self-determination either as governing units within a nation or as nation state of their own። በፖለቲካል ዶክትሪን ስናየው ኔሽናሊዝም ማለት በዓለም ላይ ያሉ ሰዎቹ በሙሉ በኔሽን ተከፋፍለው ራሳቸውን የማስተዳደር ማናጅ የማድረግ የራሳቸውን ሊደር የመምረጥ የራሳቸውን ግዛት የማስጠበቅ ራሳቸው የመገንጠል በአጠቃላይ ራሳቸውን በራሳቸው ሊደር መርጦም ይሁን ሳይመርጡም ይሁን ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት አላቸው የሚል ዶክትሪን ይዞ ይመጣል በፖለቲካል ኔሽናሊዝም ማለት። በካልቸራል ስናየው ደግሞ nationalism is the claim that all men and women have many identities. It is the nation that provides them with their primary form of belonging. በካልቸራል ስናየው ደግሞ ለምሳሌ there is the gender equality አለው። so ሴትም የራሷ የሆነ አይደንቲቲ አላት፣ ወንድም የራሱ የሆነ አይደንቲቲ አለው። ግን ኢኳሊ መብት ሼር ማድረግ አለባቸው የሚል በካልቸራል ይዞ ይመጣል። በሞራል ስናየው ደግሞ ኔሽናሊዝም is an ethnic of heroic sacrifice justifying the use of violence in the defense of one's nation against enemies internal or external ሊሆን ይችላል።
የጀግንነት መስዋዕት ወይም መስዋዕትነት የጀግንነት መስዋዕትነት በሞራል ስናየው ኤኬሌ ለምሳሌ ለሀገሩ አሁን አንድ በሀገራችን የተደራጁ የተለያዩ ቡድኖች ይኖራሉ። እነኚህ ለሀገራቸው ብለው መስዋዕት ሲሆኑ አንድ ጀግንነት ነው። የሆነ አንደኛ ሀገራቸውን ከኢንተርናልም ሆነ ኤክስተርናል ጠላት ሀገራቸውን ሲከላከሉ ለሀገራቸው ቢሞቱ እንኳን መስዋዕትነቱ የጀግንነት ነው ተብሎ ይወሰዳል። ናሽናሊዝም በሞራል አይዲያ ሲመጣ እንደዚህ ነው። በቃ ለሀገሪ ከሞትክ ጀግንነት ነው ጀግና ነው በመባል ልክ እንደዚህ አይነት ዶክትሪን ይዞ ማለት ነው። ላይክ ይሄ ግን ብዙ ጊዜ ናሽናሊዝም ፈረንስና ብሪቲሽ ናቸው በመጀመሪያ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ወደ ከኢሮፒያ ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት ለመስፋፋት ሲፈልጉ ብዙ ሀገራትን ዶሚኔት ለማድረግ የያዙት ዶክትሪን ነው። በጣም እነሱ እንደ ሞዴል ነው የሚወሰዱት እና በተለይ የእነሱ ዶክትሪን ነው። ናሽናሊዝምን መጀመሪያ ዩኒቲ ኦፍ ጀርመን ላይ ብናየው በብሪቲሽ ዩኒቲ ብናየው ልክ ናሽናሊዝም አስ ቤዚክ ዶክተር ነው የወሰዱት። The other one is nationalism is the most influential force in international affairs, which is deemed as a factor for the collapse of age-old empires, markers for new borders, a powerful component for the emergence of new states, and it is used to reshape and reinforce a regime in story. በታሪክ ስናየው ያሁኑ the contemporary world ስናይ የተለያዩ the emergence of new state አዲስ ስቴት የመፈጠራቸው ወይም ኦልድ ኢምፓየሮች የመውደቃቸው ቤዚክ ፋክተሩ ምንድነው? ናሽናሊዝም ነው። በዊግነር ቲዮሪ መሰለ መጀመሪያ ዓለም በፋንጂያ ብሮክ ኢንቱ ቱ ከሆነ በኋላ በሁለት ተካፈለ። ከዛ ወደ 7 ኮንቲኔንት ሆነ ምናምን ይላል። በት how it become today's contemporary world የዛሬው ለምሳሌ እንዴት ነው አንድ አፍሪካ ውስጥ 50 ምናምን ስቴት ሊኖር የቻለው በምንድን ነው የሚለውንም ማሰብ ይቻላል። ኤኒዌይ አዲስ ስቴት አዲስ ግዛቶች ኢመርጅ ለመሆኑ ፋክተሩ ምንድነው? ናሽናሊዝም ነው ማለት ነው። ነገር ግን ናሽናሊዝም ጠቀመ ወይስ አድቫንቴጅ አለው ወይስ ዲስአድቫንቴጅ አለው? ይሄ ያው ግልጽ ነው። Consequently, nationalism is often cited as a source of war. ናሽናሊዝም ለተለያዩ ጦርነቶች ምንድነው? ሶርስ ነው። ለኢትኒክ ኮንፍሊክት የዘር የብሔር ግጭት persecution of minorities and belligerents ለሃይማኖት ጦርነት ለፖለቲካ ለብሔር ለሃይማኖት ጥላቻ ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ምንድነው? ናሽናሊዝም ነው። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ናሽናሊዝም የተለያዩ አይነት ናሽናሊዝም አሉ። ለምሳሌ ሲቪክ ናሽናሊዝም የዜጋነት፣ ኢትኒክ ናሽናሊዝም በሄሬዲቲ ፕሪንሲፕል የመጣ የዘር ብሔርተኝነት የምንለው ማለት ነው። የዘር ብሔርተኝነት። ካልቸራል ናሽናሊዝም የባህል ለምሳሌ የሆነ ካልቸርን ሼር የሚያደርጉ ከሆነ በዛ ካልቸር አማካኝነት የመጣ ናሽናሊዝም።
ሊበራል ናሽናሊዝም ልክ ይሄ ያሁኑ ፖለቲከኞች ለምሳሌ ሊበራል ናሽናሊዝም ነው የሚከተሉት። የሆነ ነፃነትን እናመጣለን እንደዚህ ታጋዮች ነን ምናምን እነኚህ አክቲቪስት ባዮች እንደዚህ አይነት ናሽናሊዝም ሊኖር ይችላል። ፋን ናሽናሊዝም ልክ ለምሳሌ ፋን ኦፍ አፍሪካኒዝም ለምሳሌ አፍሪካ በኢሮፒያን ኮሎናይዝ ከሆነ በኋላ እንደጀመረችው አይነት ናሽናሊዝም። ሌላው ዲያስፖራ ናሽናሊዝም a person who lives outside of their homeland ከተወለደበት ከሀገሩ በውጭ ሀገር እያለ ወይም በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎቹ ተሰባስበው የሚፈጥሩት አይነት እና ሶስተኛውና የመጨረሻው ስቴት ነው። ስቴት ምንድነው? ቅድም ኔሽንን ብለናል። ኔሽን ማለት ይሄ ነው ካለ ናሽናሊዝም ማለት ደግሞ ይሄ ነው ካለ ስቴት ምንድነው? ስቴት ወይም ካንትሪ ማለት ምንለው? State is a political entity of the society. Throughout history, states have existed in many forms, from the city-state of ancient Greek to the feudal state of the medieval period to the modern system of state in place today. State ለምሳሌ በተለያየ ወይ ኤግዚስት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ስቴት የሚዋቀረው በህዝብ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ በድንበር ሊሆን ይችላል፣ በመንግስት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን አንድ ሀገር ስቴት ነው ወይም ሀገር ነው የምንለው ለዛች ሀገር መንግስት ሲኖር ነው አይደል? አንድን ሀገር ደግሞ ስቴት ናች እቺ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደ ስቴት ለመባል ለኢትዮጵያ ድንበር ያስፈልጋታል። መጀመሪያ ህዝብ ያስፈልጋታል። ህዝብ ካለ ደግሞ ድንበር ያስፈልጋታል፣ መንግስት ያስፈልጋታል፣ ሶቨርኒቲ ያስፈልጋታል። ሉዓላዊ ሀገር መሆን አለባት። አንድ ሀገር ለመባል ሉዓላዊ መሆን አለባት። አለስ ለምሳሌ እዚች ጋር ሶማሌላንድ አለች። ሶማሌላንድ እስካሁን ለምሳሌ ሀገር አትባልም፣ ምክንያቱም ሉዓላዊ ሀገር አይደለችም ወይም ሪኮግኒሽን የላትም። ሌሎቹ የዓለም ሀገራት እውቅና አልሰጧትም። ለሷ እውቅና እስኪሰጡ ድረስ አንድ ሀገር ስቴት አትባልም ማለት ነው። ስለዚህ ስቴት ለመባል እውቅና ያስፈልጋል። ሉዓላዊ ሀገር መሆን አለበት። ሶቨርን ካንትሪ መሆን አለበት። በነገራችን ይሄን ኢትዮጵያ ስለሚታሟላ The other one is the nature and evolution of international relation. The rise of sovereign state in medieval Europe ወይም እዚህ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን አጀማመሩና አመጣጡን እንዴት ነው የተጀመረው፣ እንዴት ነው የመጣው የሚለውን ስናይ በኢሮፕ ባለው ነው። ኢሮፕ ነው የተጀመረው። ኢሮፕ ላይ ሁለት ኢንስቲትዩሽን ነበሩ። in medieval Europe there were two institutions, the Catholic or church and the empire. የካቶሊክ ወይም የካቶሊክ ቤተክርስቲያንና መንግስት ሁለት ኢንስቲትዩሽን ነበር በሜዲቫል ፔሪድ ላይ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ። በዚህ ላይ ቸርች የራሷ የሆነ ስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ያላትና በሴንተር ኦፍ ሮም ላይ ነው ያለው። እነኚህ ሮማን ኢምፓየር የምንላቸው ለምሳሌ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር የምንላቸው እነ ኢጣሊያ፣ እነ ፈረንስ፣ እነ ኒዘርላንድ እና ቤልጅየም አይነቶች እነኚህ በሆሊ ሮማን ኢምፓየር ስር የሚገኙ ግዛቶች ናቸው በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ። በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ ካቶሊክ ቸርች በፖለቲካው ዓለም ላይ ብዙ
ማለት በፖለቲካው ዘርፍ ላይ ኮንትሮል አድርጎ ሰዎችን ዶሚኔት አድርጎ የተቆጣጠረው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነበር በሜዲቫል ፔሪድ ላይ በኢሮፕ ስናይ እና በዚህ ነው እንግዲህ የኔሽናሊዝም አጀማመሩ። በኢሮፕ የተወሰኑ አይሁዳውያን ነበሩ፣ ጥቂት አይሁዳውያን። ከነሱ በስተቀር ብዙዎቹ ክርስቲያን ስለነበሩ በቀላሉ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዶሚኔት ለማድረግ ብዙ አልተቸገረችም ማለት ነው። እና ኢሮፕን በዛ በስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ላይ በስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ታስተዳድረው ነበር በዛ ወቅት። እና ብዙ ካልቸራሊ ብዙ ለምሳሌ በካልቸራሊ በኢንተሌክቹዋሊ በፖለቲካል ዘርፍም ቤተክርስቲያኗ ኢሮፕን ለመቆጣጠር ብዙ አልተቸገረችም። እና ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያን ኢሮፕን የተቆጣጠረችው ለ30 ዓመት ጦርነት ዳርጓታል ማለት ነው። ኢሮፕ ለ30 ዓመት ከፍተኛ የሆነ ደም አፍሳሽ የሆነ ጦርነት ነው። ከፍተኛ እልቂት፣ የሰው ህይወት ያለቀበት ጦርነት የተከሰተበት ለምሳሌ ከ1618 እስከ 1648 ድረስ የተካሄደው ጦርነት ኬዙ ስናየው ቤተክርስቲያን ፖለቲካውን ዘርፍ ከመቆጣጠሯ የመጣ ነው። ቤተክርስቲያን ፖለቲካውን ዘርፍ ከመቆጣጠሯ የተነሳ ያው ወደ ጦርነት ገፍቷል። እና በዚህ ጦርነት ላይ ብዙ ጀርመኖች ያለቁበት ነው። ያው ይሄ ማርቲን ሀሳብ ከመጣ በኋላ ያው ጀርመን ላይ ብዙ እልቂት 1/3 የጀርመን ህዝብ ያለቀበት፣ ብዙ ስዊድኖች እዚህ ጋር ስዊዲሽ የሚባሉ ስዊድን ጎሳዎች ብዙ ያለቁበት ጦርነት ነው ይሄ ጦርነት። በዚህ ጦርነት ውስጥ ብዙ ከጦርነቱ ይልቅ እንዱ በበሽታ ብዙ የሞቱ ሰዎች አሉ። ያው በታሪክም ብዙ ሲና በሽታ ራሱ ብዙ ህዝብን የጨረሰበት ጦርነት ነው ማለት ነው። ይሄ ጦርነት ሪሊጂየስ ኮንፍሊክት ይባላል፣ የሃይማኖት ግጭት። ምክንያቱም ይሄ የመጣው ካቶሊክ ስቴት ኮምፕሬንትድ ወይም ይሄ ካቶሊክ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከተቆጣጠረችበት ፕሮቴስታንት የሚባል የማርቲን ሃይማኖት የምንለው ፕሮቴስታንት ካቶሊክን ኮንፍሮንት ለማድረግ የተጀመረ ጦርነት ስለሆነ በዚህ ይሄ ጦርነት ብዙ ሰዎችን ከጨረሰ በኋላ በዌስትፋሊያን ትሪቲ ነው በመጨረሻ ላይ በ1648 ያለቀው። እና ዋናው ለዚህ ታሪኩ ሀሳብ ምንድነው? ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የተጀመረው በዌስትፋሊያን ትሪቲ ነው ለማለት ነው። በቃ ይሄ ወደ ሮማን ካቶሊክ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ምናምን ስቴት ምናምን የሄድነው ታሪኩን ያወራነው ለምንድነው? ኢንተርናሽናል ሪሌሽን began in 1648 in the treaty of Westphalian በዌስትፋሊያን ትሪቲ ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ያ ዲፕሎማሲዎች ምናምን በዚህ ጦርነት በዌስትፋሊያን ትሪቲ ከተፈራረሙ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚባል ነገር የመጣው። From this point onward, international politics was a matter of relations between states and no other political units which separate the state from the pope and the empire. ስለዚህ ለኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን ትልቁ ማተር የሆነው ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው። Toward the end of 19th century, other European countries joined in this scramble for colonies. ስለዚህ ሌሎቹም የኢሮፒያን ሀገራት ከዚህ በኋላ
በ19ኛው ሴንቸሪ መጨረሻው አካባቢ ያው ሌሎች ኢሮፓውያን ቅድም ከብሪቲሽ ከፈረንስ ከምናምን ውጪ ሌሎች ኢሮፓውያንም ሌላ ሀገራትን ኮሎናይዝ ለማድረግ የተነሱበት ጊዜ ነው። አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሀገራት አሉ ብዙ ሀገራትን ኮሎናይዝ ለማድረግ የተነሱበትና በጣም አግሬሲቭ በሆነ መልኩ ነው ኮሎናይዝ ለመሆን የተነሱት። ከዚህ ጊዜ በኋላ after all the world experienced the first world war in 1914 እና በ1940 በአንደኛና በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የዛሬው ሞደርን ወርልድ እንዴት እንደተፈጠረ ሞደርን ወርልድ አመጣጡ እንዴት እንደሆነ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ምክንያቱ ምን እንደሆነ የሚያሳየው ማለት ነው። The other one is understanding international relation. International relation is not merely a field of study at university or colleges, but it is an integral aspect of our everyday lives. We now live in a world where it is impossible to isolate our experience and transactions from an international dimension. ስለዚህ በዓለም እስካለን ድረስ የኛን ኤክስፒሪየንስን ትራንዛክሽንም ሁሉ ያለን እንቅስቃሴ በሙሉ ከሌላው ዓለም መገንጠል አንችለውም ማለት ነው። we cannot live isolated ሆነን መኖር አንችልም። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ኮኔክትድ የሆነ ነው። ለምሳሌ today world is interconnected geographically, intellectually, social, culturally interconnected የሆነ ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በግዴታም በውዴታም ያስፈልጋል ማለት ነው። እና አንብቡት በቃ የዛሬው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ቅድም ብለናል በዲፊኒሽኑ international relation could be used as to describe a range of interaction between people, group, association, parties, nation or states and the other non-governmental organization ምናምን ብለን ዲፊኒሽኑ ላይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይሄ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ካለ እንግዲህ ምን ያክል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አስፈላጊ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ። ያው አንብቡት ዲቴይል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለምሳሌ ካለ ነው ያው መገበያየት ከሌላ ሀገር ኢምፖርት ኤክስፖርት ኢንተርናሽናል ዋር አለው ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክት አይነት አለው ኢንተርናሽናል ለምሳሌ ኢሹ አለው። ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ የዓለም ሙቀት መጨመር የሰዎች ሞት ቁጥር ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። የአየር ሁኔታ መለዋወጥ በቃ ያለምን ህዝብ ኮማን ኢሹ የሆነ ወይም አንዱን ሀገር ለሌላው ሀገር ጣልቃ ሊያስገባ የሚችሉ ነገሮች በአጠቃላይ ብዙ ነገሮች አሉ። አንብቡት። እነኚህን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም this all plays a fundamental part in the study of international relation international relation study ለማድረግ የሁሉ መሰረታዊ የሆነ ቤዚክ ሚና የሚጫወት ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለተማሪዎችም ሆነ ለመምህራን ለምሳሌ በየቀኑ አሁን ቴሌቪዥን እናያለን ከጋዜጣ መረጃ እናገኛለን። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን መማር ወይም ማስተማር ጠቀሜታው የጎላ ነው። ሌላው no individuals, peoples, nations or states can exist in splendid isolation or be master of its own fate ይላል። በራሱ ጊዜ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ወይም አይሶሌት ሆኖ ተገንጥሎ ራስን በራስ ያስተዳድረው ማለት በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በጣም ያስፈልጋል። አንብቡት ይሄን ዲቴይል። ሌላው the difference between domestic law and international law ያው ቀላል ነው። ዶሜስቲክ ላው እንግዲህ ጀነራል ኦቨርድ የሆነ a government has a monopoly or use of the force መንግስት ሞኖፖላይዝ አድርጎ ፎርስን የሚጠቀምበት ነው ዶሜስቲክ ላው። ኢንተርናሽናል ላው ሲሆን ወይም ፖለቲክስ ላይ
ሞኖፖላይዝ አርጎ ፎርስን የመጠቀም እንትን የለም። ኖ ዋን ሃዝ ኤ ሞኖፖሊ ኦፍ ፎርስ የለውም። ይሄን አንብቡት ዝም ብላችሁ። ልዩነቱ ኢንተርናሽናል እና ዶሜስቲክ ሲሆን ልዩነቱ ብዙም አይከብድባችሁም። ሌላው there are philosophical disputes about the fundamental nature of international relations። እነኝን በነገራችን ላይ ቀጣይ ስለምናይ ሞር ዲታይል ለምሳሌ ሪያሊዝም፣ አይዲያሊዝም እና ሆቤስ ሉክ የነሱን ቀጣይ እናያለን። ስለምናይ እናልፋለን ማለት ነው። እነሱን እናልፋለን። የመጨረሻው ክፍል ነው የምናየው። ለዛሬው ትምህርት የመጨረሻው ክፍል አክተርስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። አክተርስ ኦር ፓርቲሲፓንትስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እናየው እንደ ትራዲሽናሊ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ፎከስ የሚያደርገው ኢንተራክሽን ቢትዊን ስቴት ነበር እና ከጊዜ በኋላ ይህ ሀሳብ ደግሞ ምን ሆነ ተቀይሮ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖችን ጭምር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ አክተር ሆኗል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ the primary actor of international relation is state ነው። የትም ይሁን ስቴት የራሱ የሆነ ከሁሉም በላይ ስቴት የራሱ የሆነ አርሚ ያለው የራሱ የሆነ ሊደር ያላት ስለሆነች ስቴት the primary actor of international relation ነች። ግን በሁለት እናካፍላለን። there are two types of actors state actors and non state actors። state actors ስናየው international relations traditional focus on interaction between state ይላል። however this conventional view has been broadened over the year of include a relationship between all sorts of political entity including international organization or NGO and multinational corporation societies and citizens ይጨምራል ማለት ነው። state are the leading of or primary actor in international relation ቅድም ያልኩት ነው። state the leading actor ነው ወይም the primary actor ነው። ከዚህ በተጨማሪ ነን ስቴት አክተር የምንላቸው ለምሳሌ ግሎባል ፍሬም፣ ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኢንስቲትዩሽን፣ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ወይም ኤንጂኦ እነኚህ አይነት ነገሮች፣ ማልቲናሽናል ኮርፖሬሽን እነኚህ ኢንተርናሽናል ናቸው። አንብቡት፣ እነኚህን ዲታይል አንብቡት። በቀጣይ ቪዲዮ ሌቭል ኦፍ አናላይዝ የምናየው ይሆናል። በዚህ ፓርት ይሄን ቪዲዮ ጨርሳለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌንም ተቀላቀሉ፣ አዲስ ነው። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ አግዙን ለማለት እወዳለሁ። ቤተሰብ እየሆናችሁ ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል። መልካም ጊዜ